सत श्री अकाल जी। तुसीं अजीत वैब टीवी देख रहे हो दोस्तों। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही अजीत खबरां दा विशेष बुलेटिन लैके हाज़र हाँ। सब तो पहलां सुर्खियां ते झात। पंजाब विच किस दी बनू सरकार, शर्तां लगियां। गुरमीत राम रहीम दी फरलो के मामले ते सुनवाई 25 नूं। कंगना रनौत नूं बठिंडा अदालत वल्लों सम्मन जारी। EVM पूरी तरह सुरक्षित कहा पुलिस अधिकारियों ने। ते नवजोत सिंह सिद्धू नूं अपने ने ही पाया घेरा। तो हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। 20 फरवरी नूं बेशक पंजाब दे विच वोटां पै गईआं ने ते नतीजे 10 मार्च नूं आउणगे, पर हुण लगातार पंजाब दे लोकां दे वल्लों उत्सुकता प्रगटाई जा रही है कि किस पार्टी की पंजाब विच सरकार बनेगी। जिथे 4 बंदे बैठते हैं उत्थे इसे गल की चर्चा छिड़दी है कि की आम आदमी पार्टी बहुमत लैण विच कामयाब होएगी, कि अकाली दल बसपा गठजोड़ नूं कामयाबी मिलेगी, जां फिर BJP ते उन्हां दीआं भाईवाल पार्टियां दे वल्लों कोई चमत्कार किया जाएगा, तो जां फिर कांग्रेस की सरकार ही मुड़ सूबे दे विच दबदबा कायम रखेगी। इत्थे भी दसना बनता है कि इस मामले के उत्ते चर्चा करते करते लोग शर्तां के उत्ते पहुंचण लगे ने। पंजाब दे विच सुपर हॉट सीटां दे विचों एक अमृतसर ईस्ट की सीट के उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू जितणगे जां बिक्रम सिंह मजीठिया। इस गल के उत्ते 5-5 लाख रुपए दीआं शर्तां लगियां ने। शर्तां लाउण वाले विदेशों के विच वसदे पंजाबियों के वल्लों भी यह गल कही जा रही है कि उन्हां नूं इस गल दे विच दिलचस्पी है कि पंजाब दे विच ऐतकी किस दी सरकार बनेगी। हालांकि मालवा खिते की गल करिए तो वड्डी गिणती दे विच लोग आम आदमी पार्टी के पक्ष दे विच ने, पर जेकर दुआबे ते माझे की गल करिए तो अकाली दल बसपा गठजोड़ जां मुड़ के कांग्रेस की सरकार आउण दे असार नज़र आ रहे हैं। पर राजनीतिक माहिरां दे वल्लों यह गल कही जा रही है कि ऐतकी सूबे दे विच हो सकदा किसी भी पार्टी नूं बहुमत ना मिले। इस लंगड़ी विधान सभा दे विच कौन बाजी मारेगा सरकार बनाउण दे लई, इहदे वल सब दी निगाह टिकी हुई है। पूरे पंजाब दे विच नशे ते दड़े सट्टे की समस्या दे विच लगातार वाधा हो रहा है, पर अज अमृतसर तो कांग्रेस पार्टी के संसद मैंबर गुरजीत सिंह औजला के वलों पंजाब के DGP नूं एक चिट्ठी लिखी गई है, जिस विच उन्हां दे वलों यह गल कही गई है कि बेशक 10 मार्च तो बाद सरकार किसी भी पार्टी की बने, पर DGP तुरंत प्रभाव के नाल इस मसले के वल ख्याल करन कि गुरु की नगरी अमृतसर दे विच इस वक्त शरेआम नशा ते दड़े सट्टे का कारोबार चल रहा है। गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि इस तो पहला भी उन्होंने वलों बतौर संसद मैंबर समय समय ते इस मुद्दे के उत्ते आवाज़ चुकी गई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त गुरु की नगरी दे विच जिथे कि हर रोज़ लखां की गिणती दे विच लोग आउंदे ने, उहदा चंगा प्रभाव रहे, इत्थे नशा मुक्ति की गल करनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके नाल नशा धड़ल्ले नाल विक रहा ते जिस तरीके नाल पुलिस के वल्लों इन्हां अणसुखावा माहौल पैदा करने वाले अनसरां नूं काबू नहीं किया जा रहा, ये बहुत ही चिंताजनक गल है। इस पूरे मामले में तुसीं चिट्ठी लिखी है DGP साहब नूं चिट्ठी लिख के मैं ये मंग की है कि गुरु नगरी जिहड़ी है इत्थे पवित्र शहर है, लखां श्रद्धालु इत्थे आउंदे ने ते ड्रग दी ते और जिहड़ी दड़े सट्टे की बहुत वड्डी समस्या इत्थे चल रही है। अल्कोहल जिहड़ी स्लम एरिया विक रही है, और स्लम एरिया जिथे गरीब लोग रहिंदे ने, जिहड़े मीडियम तबके के हेठले लोग ने, जिन्हां दी आर्थिक हालत बड़ी माड़ी, उन्हां दे बच्चे बड़ी बुरी तरह इहदे च इन्वॉल्व हो रहे हैं। उस वास्ते मैं उन्हां नूं ये बेनती की है कि तुहानूं अखां बंद कीतिआं गुजारा नहीं होना, तुहानूं इहदे लई कोई ना कोई एक्शन प्लान बनाउणा पैना है। जिद्दां आसाम ने बनाया है, तेलंगाना ने, केरला ने, आंध्रा प्रदेश ने, तुहानूं उहदी तर्ज ते कोई ना कोई एक्शन प्लान बनाउणा पऊ। जिहड़ियां कालियां भेडां इहदे च ने उन्हां विरुद्ध कार्रवाई करनी पऊ, क्योंकि जदों भी कार्रवाई हुंदी है ये करते हैं, परचे कर देंगे ने, पीण वालियां दे, दूजियां दे 10 ग्राम पाती, 20 ग्राम पाती, और परचा भी एडा ढिला करते कोई बच जाता। मैं चाहुंदा है जिहड़ा अमृतसर नूं सप्लाई चेन आ वो क्यों नहीं टुटदी इन्हां कोलों। कि जदों भी इन्हां नूं फोन करो, मैं हर कमिश्नर नूं हमेशा ही बेनती की है कि साडे ड्रग की बहुत वड्डी प्रॉब्लम है, उन्होंने हर तरह किसी तरीके नाल कंट्रोल किया जाए। पर कमिश्नर ऑफ पुलिस सानूं पुछदे कौन है जी, किहड़ा वेचदा जी, जे असीं दसना तुहानूं तो फिर तुसीं इत्थे बैठे की करदे जी। तुहाडी पुलिस की है, तुहाडी CID की आंदी, तुहाडी इंटैलीजेंस की आंदी है। जे तुहानूं लोकां ने दसना आके फलाना बंदा वेचदा, तुहाडे थाणिਆਂ ਦੇ चंद कदमां 'ਤੇ सारा कुछ हुंदा, तुसीं सानूं पुछदे जे। सो ये मैं उन्होंने कहा कि ये सारी जे तुहाडा तंत्र फेड़ है तो फिर इहनूं खत्म करो, इन्हां नूं सस्पैंड, इन्हां नूं घरां 'च बढ़ाओ। ये नौकरी 'च काहदे पैसे लै रहे ने लोग सारे। जे तुहानूं इंटैलीजेंस तुहाडी ये नहीं पता कर रही कि अमृतसर 'च दड़ा सट्टा कौन चला रहा, अमृतसर 'च अल्कोहल किहदी आ रही है, अमृतसर 'च चिट्टा जां सॉरी सिंथैटिक ड्रग जिहड़ा चिट्टा भी कहंदे उहनूं, पर वैसे सिंथैटिक ड्रग है, वो कौन लैके आ रहा। सो इहदे नाल अज उन्हां नूं कहा कि अपने आप नूं जिहड़ी एंटी ड्रग डे आ रहा, इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे मनाया जा रहा, सारे वर्ल्ड च मनाते हैं, उदों तक कोई ना कोई कंक्रीट हल दिओ। जे तुसीं हल ना दे पाए तो फिर अणमिथे समय वास्ते तुहाडे दफ्तरां दे मोहरे, खासकर कमिश्नर ऑफ पुलिस, SSP दिहाती, सरकार भावें कोई आवे 10 तरीक नूं, भावें साडी आवे, साडी सरकार नूं भी 10 तरीक नूं एक बार चेता कराया जाऊगा भी इहदे उत्ते तुहानूं कार्रवाई करनी पऊगी। अमृतसर नूं ड्रग फ्री और जिहड़ा खासकर दड़ा सट्टा फ्री ये बनाउणा,
ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਊਂਗਾ ਔਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਡੇ ਤੱਕ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਡੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਹੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ STF ਬਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, STF ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ DGP ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ STF ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਫੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਿਹਨੇ ਆ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਤਾਈਆਂ ਪਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਕਾਜਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ है। जैसे आप सभी को मालूम है, पिछले 2-2.5 महीने में जो बॉर्डर एरिया के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तरन तारण, अमृतसर रूरल, अमृतसर सिटी एंड बटाला, इनमें कुछ व्हीकल स्नैचिंग प्लस बैंक डकैती की वारदात कंटिन्यूस हुई है एक के बाद एक। तो ये कुछ दो वारदात तरन तारण में हुई हैं, 5 अमृतसर रूरल में हुई है जिसमें एक अटेम्प्ट था, एक बटाला में हुई। तो 18 तारीख के बाद जब मैंने ज्वाइन किया था तो वी आर वर्किंग ऑन द लीड्स कि कौन हो सकते हैं। तो 16 तारीख को हमने एक जो हमारे टेक्निकल सेल और टेक्निकल इनपुट्स के बेसिस पे राकेश कुमार विक्की अरेस्ट किया था 16 तारीख को। तो फर्दर उसके बेसिस पर हमने कल मॉर्निंग में तरन तारण से 2 अक्यूज और अरेस्ट किए और उनके अरेस्ट के बाद कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये गैंग जो ऑपरेट कर रहा है इस एरिया में, उन्होंने कल भी वारदात करनी है जंडियाला एरिया में, तो वहाँ इकट्ठे होना था। तो वहाँ हमने ट्रैप लगाया और हमारी टीम्स सीए इंचार्ज, पीओ स्टाफ, SHO टाटीविंड और भी टीम्स हमने लगाई हुई थी। तो वहाँ हमारा आमना सामना हुआ, इनफैक्ट एनकाउंटर भी हुआ। तो वहाँ पर 3 और इसमें जो मास्टरमाइंड थे, इनके कुलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह और काजल, ये अरेस्ट हुए। तो टोटली एक गैंग 8 मेंबर का गैंग है ये, और ये कंटिन्यूसली वारदात कर रहे हैं अपने बॉर्डर एरिया में। अरेस्ट होने के बाद इनसे रिकवरी भी हुई है। जो तरन तारण में रिसेंटली 19 तारीख को इलेक्शन से एक दिन पहले जो वारदात हुई थी वो भी ट्रेस हो गई है। उसमें अराउंड हमें 28 लाख रुपए इनसे मिले हैं
4 पिस्टल मिली हैं, और जो अलग अलग बैंक गार्डों से इन्होंने जो राइफल्स लूटी थी उसमें हमने 5 रिकवर कर ली हैं। इसके अलावा जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मोस्टली इनका मतलब सभी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, किसी ना किसी पर्चे हैं। कुलविंदर सिंह पर 11 पर्चे हैं पुराने, 4 गुरप्रीत पर हैं, और जो मेन इनके एसोसिएट काजल, मतलब ये भी काफ़ी शातिर है, और इसी की शहर पर सारा ये चल रही थी जो डकैती हो रही थी। काजल जो किंग पिन है मेन, काजल, गुरप्रीत और कुलविंदर, ये तीनों मास्टरमाइंड हैं। इसकी एज कितनी? काजल लड़की? हाँ, काजल लड़की, अराउंड 30 ईयर्स। सर, ये एक बलकला में भी हुआ था बैंक डकैती, भी आपके साथ खड़े, ये भी इन्होंने की? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। 18 तारीख के बाद हमारे 4 डकैती हुई, 1 अटेम्प्ट हुई थी, वो 5 ये गैंग ने की। ये बैंकिंग को निशाना बनाते थे और कोई और दुकानों की यूज जा सकती है? एक्चुअली बैंक्स में मोस्टली तो दिमाग में इनका ये था कि पैसा ज़्यादा मिल जाना, और जो इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि रैंडमली कोई बैंक सेलेक्ट कर लेते, जहाँ भी गार्ड अलर्ट नहीं होता या पुलिस का मतलब वहाँ पर अगर गश्त नहीं है तो उसको सेलेक्ट कर लेते थे। तो मतलब पहले रेकी करते थे, वो मैं वही बता रहा हूँ ना, जैसे अगर गार्ड अलर्ट नहीं है, सपोज कोई बाहर चला गया, गार्ड नहीं है वहाँ पर, दे विल टारगेट दैट। इनिशियली 1-2 घंटा रेकी करते थे, मोस्टली 3 बजे के बाद ही वारदात करते थे, जब बैंक्स में रश भी कम होता था। ये कब से सर ये क्राइम कर रहे हैं लोग? क्रिमिनल बैकग्राउंड तो काफ़ी पुराना है। कुलविंदर, गुरप्रीत पे मैं बताया 11 पर्चे, एक पर 4 पर्चे हैं। पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुके हैं, ड्रग्स के भी पर्चे इनके ऊपर। लेकिन जो बैंक डकैती का तो पिछले 2-2.5 महीने से पूरे बॉर्डर एरिया में कर ही रहे। और भी कुछ है पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्या, जैसे कई इन्होंने ATM भी कई जगह से गाड़ी लगाई? और हाँ, इन्होंने 2 गाड़ी स्नैच की हैं, एक कत्थू नंगल से की थी, एक सिटी अमृतसर कमिश्नरेट से की थी। तो एक I-20 जो रिकवर हुई, एक तो हमारी मतलब कत्थू नंगल की स्नैच की हुई। सर, टोटल लूट कितने लाख की हुई है जिसमें? टोटल अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कल जैसे हमारा 28 लाख तो अराउंड हमने रिकवर कर लिया है। इसके अलावा इन्होंने मतलब इनके शौक भी बड़े मतलब वो हैं कि ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ज्वेलरी खरीदनी है, तो वो टोटल हम कैलकुलेट करेंगे जो बैंक से एग्जैक्टली कितना अमाउंट लूट हुआ है और जो इनकी रिकवरी और जो उन्हें खर्चे किए उसके बाद ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो एटलीस्ट 50-60 लाख से तो ऊपर होगा ही कम से कम। काजल की बैकग्राउंड क्या है? काजल थोड़ा सा मतलब घर से मतलब घर वालों से मतलब उसका बनती नहीं, तो घर से निकली हुई है और ड्रग एडिक्ट है, और जो भी लूट होती थी मतलब वो अपने जो ड्रग्स लेने में ही काफ़ी इनका खर्चा निकल जाता था। डेली का 10-12 हज़ार रुपये ड्रग्स पे खर्चा करते थे। 4। तो ये कितनी पढ़ी लिखी कितनी है सर? चेक कर रहे हैं, देखते हैं, बता देते हैं। तो हाई फाई रहते थे? हाई फाई रहते थे होटलों में, होटल्स में रहते थे, मॉल्स में मतलब कपड़े खरीदने, अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीदने, शौक तो यही थे इनके, और यही इनका पर्पस था कि लूट करो और मैक्सिमम खर्चा करो। सर, उन्होंने ये बताया कि इस काम में इसीलिए क्रिमिनल इसीलिए बने क्योंकि इजी मनी है। इजी मनी मैं आपको ही बता रहा हूँ, मतलब अपने एक तो ड्रग्स का इनका एडिक्शन था, सेकंड जो उनके खर्चे थे तो ड्रग्स कहाँ से लेते थे ये? इस पे भी वो कुछ काम कर रही है? कर रहे हैं, इन्वेस्टेड कर रहे हैं फर्दर। तो काजल के दर्शन हो जाएंगे? हाँ, उनका रिमांड हमने लिया है आपको। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 'ਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੰਡੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਮਣੀ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸਮਨਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੰਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੰਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਰੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਰੰਟ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਰ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਰੰਟ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਡਿਵੋਰਸੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮੰਗੇ ਖਾਂ ਜੀਰੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਅਲਟੋ ਗੱਡੀ ਆਈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ ਹਜੇ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ EVM ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ EVM ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ EVM ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ EVM ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਸਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, SP DSP SSP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਗੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮਲੀ ਚੱਲਣ। ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲੇਅਰਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ 3 ਲੇਅਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ BSF ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਸਾਰੇ CCTV ਕੈਮਰਾਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਥਰਡ ਟਾਇਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਊਟਰ ਕੋਰਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 24 ਆਵਰ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ 24 ਆਵਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਰੁਸਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਰੈਡ ਅਲਰਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਰਮੀ ਡੇਲੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਡਸ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੋ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੈਨਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਰਕਿਵ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਸਿਰਫ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ 19-21 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਕੈਪਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆਲਮੋਸਟ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਹੌਲ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਫਰੈਂਡਸ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲੀਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਟਿਕਟਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਏਅਰ ਅਰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਸੇ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦਾ ਉੱਥੇ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰ ਕਾਰਨ ਆਹੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇਵੋ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।